नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। हाय हाय रे भाजप, हाय 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 रे भाजप, हाय 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 रे भाजप, हाय हाय भाजपदारी तानाशाही नहीं। वापी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को वलसाड़ जिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और आम जनता को राहत देने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में पहले धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर लेकर रैली निकाली और शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम करो, सरकार हाय हाय जैसे नारे लगाए और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। उनका कहना था कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। खासकर रसोई गैस के बढ़ते दामों ने गृहिणियों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। इस आंदोलन में महिला कार्यकर्ताओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। महिलाओं ने खाली गैस सिलेंडर के साथ विरोध जताते हुए कहा कि रसोई चलाना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। उनका आरोप था कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में युवा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस के महामंत्री कुंजाली पटेल ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन सरकार केवल बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से आम नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष साद बोगा ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि जब तक जनता को राहत नहीं मिलती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती रही है और आगे भी उतरती रहेगी। कांग्रेस की AICC सदस्य जयश्री पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द ही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जनता के अधिकारों के लिए है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। आप जाणो છો કે હાલમાં આપણા દેશમાં કેવી વિકટ પરિસ્થિતિ છે કે ગેસના બાટલા નથી મળી રહ્યા અને ક્યાંક ને ક્યાંક કાળાબજારી વધી રહી છે। એક તરફ કાળાબજારીઓમાં જ્યારે આપણે ગેસના બાટલા લેવા જઈએ છીએ ત્યારે ઇઝીલી આપણને અવેલેબલ થઈ જાય છે, પણ જેમની પાસે જે એજન્સીઓ પાસે આપણે લીગલી લેવાનું હોય છે એમની પાસે જ્યારે આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ તો આપણને જણાવવામાં આવે છે કે 35 દિવસ પછી મળશે કે 45 દિવસ પછી મળશે, પણ એ જ રજૂઆત જ્યારે કાળાબજારીથી આપણે ગેસના બાટલા લેવા જઈએ છીએ તો ઇઝીલી મળી જાય છે અને ત્યાં વધારે પૈસા લઈને બાટલાઓ આપી રહ્યા છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક સામાન્ય જનતા એનો ભોગ બની રહી છે અને સામાન્ય જનતાના ખિસ્સાઓ ખાલી કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ સરકારને એટલું જ કહેવું છે કે સામાન્ય જનતા શું કામ કાયમ એનો તમે ભોગ લઈ રહ્યા છે। વૈકલ્પિક ધોરણે સરકારે એના માટે વિચાર કરવો જોઈએ। ગેસ સિલિન્ડરની જ્યારે અછત છે ત્યારે આનાથી સૌથી વધારે જો કોઈ અફેક્ટ થઈ રહ્યું હોય તો ઘરની ગૃહિણી થઈ રહી છે, સાથે જ હોટલોમાં પણ એની અછત જોવા મળી રહી છે, તો હોટલો પણ એનાથી અફેક્ટેડ થઈ રહી છે। ઘરની વાત કરીએ તો ગૃહિણીઓ જો સૌથી વધારે અફેક્ટ થઈ રહી છે ત્યારે ચલો જે ગામડાઓમાં રહેતા હોય એ તો કદાચ ચૂલા ઉપર પણ શાક મતલબ પોતાનું એ કરી શકે, પણ જે સિટીમાં રહેતા હોય છે તો ત્યાં કઈ રીતે એ સુવિધા મળી શકે। ખૂબ જ સરસ વાત કરવા માંગુ છું કે આપણા પ્રધાનમંત્રી જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે ને એ અહીંયા મુખ્યમંત્રી બી રહી ચૂકેલા અને જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે એમ કીધું હતું કે બહેનો તમે 15 પૈસાનો કાગળ મારી પાસે મોકલાવજો તમને કંઈ તકલીફ થાય તો। બહેનોએ ઠપ્પાને ઠપ્પા મોદીજીને મોકલાવ્યા
કે ભાઈ અમને તકલીફ છે, દરેક વસ્તુમાં તકલીફ આવી છે. આજે જ્યારે બાકી રહેલું તો આ સિલિન્ડરની અછતની વાત આવી છે, દરેક મોંઘવારીની વાત આવી છે. આ સિઝનને અનાજ ભરવાની છે, અનાજ ભરવાનું કે બધું પર દરેક વસ્તુ પર એટલો બધો ભાવ વધી ગયો છે કે ભાવ વધારો ના ચરમસીમાએ જતી રહી એમ કે તો ખોટું નથી, અને હજુ તો વધશે એમ કે છે. વાત રહી સિલિન્ડરની તકલીફ એટલી બધી છે અને આ વલસાડમાં કાળા બજાર બી એટલા બધા થઈ રહેલા છે. તમે કહેતા હોય તો આપના માધ્યમથી કહું છું કે તમે આવો, તમને અમે બતાવીએ સરકારના માણસોને. પણ સરકારના માણસો આવશે નહીં, કારણ કે એ પોતે જ કાળા બજાર છે, સરકાર જ આખી. એટલા માટે બીજું એક વધારે પડતું કહેવાનું છે મુખ્ય વડાપ્રધાનશ્રીને કે ભાઈ તમારી સરકાર કેન્દ્રમાં બી છે, રાજ્યમાં બી છે, તો પછી આ ગુજરાતની દશા કેવી રીતે આવી થઈ શકે? સિલિન્ડરની અછત કેવી રીતે પડી શકે? પરંતુ આ સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં નિષ્ફળ નીવડેલી સરકાર છે. તમે કોઈ આ મોંઘવારીની વાત કરો કે સિલિન્ડરની વાત કરો કે પેટ્રોલની વાત કરો કે કોઈ બી ક્ષેત્રની વાત કરો, પણ આ સરકાર સદંતર નિષ્ફળ નીવડેલી સરકાર છે. વલસાડ જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા જે ગેસની અછત છે, સાથે સાથે ગેસમાં જે ભાવ વધારો થયો છે અને મોંઘવારીના વધી રહી છે, તો તેના વિરોધમાં આજે વલસાડ જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. જેમ સમગ્ર દેશમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ગેસની જે અછત થઈ રહી છે ને એના કારણે લોકોને એમના ડેલી રોજમર્રાની જિંદગીમાં જે સીધો અસર થઈ રહ્યો છે, તો એના વિરોધમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ગુજરાત યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો તેના સંદર્ભમાં આજે વલસાડ જિલ્લામાં પણ આનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો. તો સરકાર કહેતી હોય કે અછત નથી, તો પછી તમે જોઈ શકો છો કે નાના થેલાઓ પર જે ચાવાળા હોય કે વડાપાવના જે થેલાઓ છે એ કાં તો બંધ થઈ ગયા છે, કાં તો પછી લાકડાઓ પર કાં તો કોલસા સળગાવીને એ લોકોનો ગુજરાન કરી રહ્યા છે. પેટ્રોલ પંપ પર અછત ના હોય તો પછી કેટલી જગ્યાએ અમે જોયા છે કે પંપ રાતોરાત બંધ થઈ ગયા હતા. તો અછત નથી તો બંધ આજ સુધી તો થયા નથી, તો કંઈ તો હશે. તો કાં તો સરકાર લોકોને ગેરમાર્ગ પર દોરી રહી છે, કંઈ છુપાવતી છે, કાં તો પછી ખરેખર કંઈ તો છે જ. दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.